करिए शुरुआत। मंगलाचरण। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमस्कार, आप सर्वेનું સ્વાગત છે। આપણે જોઈ રહ્યા છે પ્રથમ લકારોનો સમૂહ, જેને સાર્વધાતુક પ્રત્યયો કહીશું। એમાં ગુહ ધાતુ, વિશેષ ધાતુ આપણે લીધો છે। લકાર ત્રીજો, લોટ લકાર, પહેલો લઠ, પછી લંગ અને ત્રીજો લોટ લકાર। ધાતુ ઉભયપદી છે। ફરીથી એકવાર પ્રત્યય તમને બતાવી દઉં। લોટ લકાર પરસ્મય પદ આપણે કરી રહ્યા છીએ। મૂળ પ્રત્યય છે આપણા તિપ્તસ્થ, સિપ્તસ્થ, મિપવસ મસ। તિપ પની હલંત્યમ સૂત્રથી સંજ્ઞા લોપ દર્શન લોપ। તેમાં રહેલો તેમાં રહેલો એરુહ સૂત્રથી ઉ થઈ જાય છે અને તું થઈ જાય છે, અને તુયસ તાતન આશીષી અને તરસ્યામથી વિકલ્પે તાત થઈ જાય છે, યાની તાતન નો આદેશ થાય છે। તસમાં લોટો લંગવત છે। તસ્થસ્થ મિપામ તાંતન તામાંથી તામ થઈ જાય છે। છીમાં છંત સૂત્રથી અંત અને એ હોવાને કારણે અંતિ અને એરુ સૂત્રથી અંતુ થઈ જાય છે। સીપમાં પની હલંત્યમ સૂત્રથી સંજ્ઞા તસ્ય લોપ દર્શન લોપ અને હી બને છે, પણ અનદંત અંગમાં સ્તેર્હ્ય પિચ્ચથી હી, પણ હી બનાવ્યા પછી જ આપણે હી નીકળશે, બાકી નીકળશે નહીં, એટલે અતો હેથી હીનો લોપ થઈ જશે। વિકલ્પે તુહ્યસ તાતંગ આશીષી અને તરસ્યામથી તાત। હસ્ત મિપામ તાંતન તામ લોટો લંગવત તમ થઈ જશે, અને થનો ત થઈ જશે, લોટો લંગવત તસ્થસ્થ મિપામ તાંતન તામ। મિપમાં પની હલંત્યમ સૂત્રથી જ સંજ્ઞા કરી દઈશું, અને મીની જગ્યાએ મેરની સૂત્રથી નીનો આદેશ કરીશું, અને સાથે સાથે એ અપિત થઈ જાય છે, પણ આડુતમસ્ય પિત્તથી એ ફરી પાછો પિત્ત થઈ જાય છે, અને આઠનો આગમ થાય છે, એટલે આની થઈ જાય છે। વસમાં લોટો લંગવત યાની નિત્યમ ગીતાથી સ લોપ થઈ જાય છે, વરે છે, અને આડુતમસ્ય પિત્તથી આઠનો આગમ થશે, સાથે સાથે પિત્ત બની જશે। મસમાં લોટો લંગવત યાની નિત્યમ ગીતાથી સનો લોપ થઈ જશે, અને આડુતમસ્ય પિત્તથી આઠનો આગમ થશે, એટલે આમ। તો પ્રત્યય થયા તુટાત, તામ, અંતુ। નથી તમત, નથી તાત તમત, અને આની આવ, આમ, આ આપણા પ્રત્યય છે। ધાતુ છે આપણો। સર સર હેતલ બોલ બોલો। એક પ્રશ્ન છે। ગઈકાલનો મેં લેક્ચર હેતલ ગઈકાલનો લેક્ચર જોયો હતો, તો એની અંદર મને બે સૂત્રો નહીં સમજાતા, જરાક સમજાવશો? કયા? પેલું નશ્ચ પદાંત જલી અને અનુસ્વાર પરસવર્ણ વાળું છે ને, એ બે નહીં સમજાયેલું। પરસ્ય યૈ પરસવર્ણઃ નશ્ચ પદાંતસ્ય જલી નઃ અપદાંતસ્ય જલી। આ બે સૂત્રો જે છે તે સંધિના છે। આઠ, 3, 24। नष्टापदान्तस्य झलि नष्टापदान्तस्य झलि
नश्चापदान्तस्य झलि पदछेद यानी पदो छूटा पाड़िए, पदों ने छूटा पाड़िए समझवा माटे। नह षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। शू अर्थ लईशू अहिया नहनो, नहनो षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप बन्यु छे। कोनु मूळ नाम कई छे, संज्ञा शू छे? तो न छे, हलंत न छे। अपदांतस्य च अव्यय छे, च अव्यय छे, कोई रूप थशे नहीं अने अर्थ थशे, जोड़वानुं काम करे छे संयोजक। अपदांतस्य षष्ठी एक वचन, अपदांतस्य नह पहलू जे छे एनो अर्थ न नो अथवा नोनी नु ना, न नो, न नो। नीचे अनुवृत्ति में मह छे 8-3-23 अनुवृत्ति आपणुं 24मुं सूत्र छे। आगला सूत्र में मह छे एटले मनो, मनो अने ननो एम कहेवुं छे। नोनी नुना षष्ठी संबंध बतावे छे। च अने साथे 23 में पण तमने मो अनुस्वार एवं सूत्र हशे आगळ आनी आगलू। अपदांतस्य अपदांत ननो अने अपदांत मनो आवो अर्थ लेवो पड़शे। अपदांत अर्थ पहला समझवू पड़शे। पदांत अने अपदांत, पदांत अने अपदांत। पदांत नो अर्थ करीशुं पदना अंते होय ते वर्ण, पदना अंते यानी जे ते शब्द होय एना अंते होय ते। पण अहींया कहेवा मांगे छे न अने एनाथी उपरना सूत्रमा एटले के 23मा सूत्रमा म, 23मा मनो वारो आवी गयो तो अने च अने अहींया अव्यय च मूक्यो छे ने ए अने उमेरो करे छे। ए ज हालत न नी पण थाय छे, मनी थाय एवी न नी पण थाय छे। अहींया न नी करवानी छे, आगळ म नी करी छे। मो अनुस्वार आवुं आगલું सूत्र बतावुं पछी। तो पदांत अने अपदांत, पदांत पदना अंते रहेल। कोण पदना अंते रहेल? न के म, न के म। शरत मूकी छे झली, जल प्रत्याहार 24 वर्णो, ज्याथी मांडीने अंतिम 14मा सूत्र सुधी महेश्वर सूत्र। सप्तमी विभक्ति होय तो हमेशा परमा होय। सप्तमी विभक्तिनो प्रत्याहार आवे तो शुं समजवानुं? ए वर्णो जे छे ए हमेशा पछीथी आवे, परमा होय। बराबर छे? त्यारे शुं थाय छे? हवे नीचे आवीए अर्थ करवा माटे। आ एक एक पदने में नह यानी ननो, च अने अपदांतनो अर्थ पदना अंते नहीं होय तेवा। कोण? नकार अने मकार अंते नहीं होय तेवा अपदांतस्य। झली शरत ए छे के झल वर्ण निमित्त बने छे परमा होय त्यारे। तो तेनुं शुं थई जाय छे? तो तेनुं जे थाय छे ते अनुवृत्तिमां 23मा सूत्रमां ए वस्तु आपी छे, शब्द पद छे, सूत्र छे। अनुस्वारः अनुवृत्तिमां जोशो अनुस्वारः, अनुस्वार थई जाय छे। कोनो? आ सूत्रमां ननो अनुस्वार थई जाय छे। क्यारे? क्यारे झल वर्ण, झल वर्ण चल પણ કર્મ હોય ત્યારે માં હોય ત્યારે, ત્યારે શું થઈ જાય છે? ત્યારે નકારનો, ત્યારે નકારનો શું થઈ જાય? અનુસ્વાર થઈ જાય છે। એનાથી આગલા સૂત્રમાં મકારનો અનુસ્વાર થઈ જાય છે। કોનો? મકારનો અનુસ્વાર થઈ જાય છે। મો અનુસ્વાર સૂત્ર। અધિકાર જે છે બાઉન્ડ્રી, अधिकार बाउंड्री लक्ष्मण रेखा पदस्य 8-1-16, 8-1-16 पद, पद सुक्त्यंतम पदम,
પદ કોને કહેવાય? સુપ પ્રત્યય લાગે, ટિંગ પ્રત્યય લાગે તો એને પદ કહેવાય. બરાબર, સજીવન થાય. પદ હોય ત્યારે સજીવન થાય, નહીં તો નામ જ રહે ખાલી. પૂર્વત્ર સિદ્ધમની જરૂર નહીં અત્યારે સમજવાની. 8-2-1 ત્રિપાદી. પૂર્વત્ર સિદ્ધમ ત્રિપાદી. સંહિતાયામ 8-2-108મું સૂત્રથી શરૂ થાય છે સંધિની બાઉન્ડ્રી અધિકાર. યાની સંહિતાયામ એટલે સંધિ. 3 અધિકારો આવે છે, 3 જગ્યાએ અધિકારો આવે છે સંધિના. એમાંનો આ છેલ્લો અધિકાર છે. સમજીએ. અપદાંત મકારસ્ય પદના અંતે નહીં હોય તેવો મકાર. પણ એ ક્યાં આપી દીધું? આગલા સૂત્રમાં 8-3-23માં મો અનુસ્વાર એવું સૂત્ર છે, બતાવી દઉં. છે મો અનુસ્વાર मोनुस्वारः મહ મનુ ષષ્ઠી એકવચન. મનુ હલંત મનુ રૂપ ચાલે છે. આને ષષ્ઠી વિભક્તિ એકવચન પ્રત્યય લાગીને મહ પંચમી ષષ્ઠી સરખા રૂપો થાય હલંતના. અનુસ્વાર પ્રથમા એકવચન. ષષ્ઠી સ્થાને યોગા. ષષ્ઠી સ્થાને યોગા. ષષ્ઠી વિભક્તિની જગ્યાએ યોગ થાય. કોનો? જે પ્રથમ વિભક્તિ હોય એનો. તો પ્રથમ વિભક્તિમાં કોણ છે અહીંયા? અનુસ્વાર. અનુસ્વાર એટલે બિંદી. અનુસ્વાર એટલે બિંદી. અનુવૃત્તિ. અનુવૃત્તિ 22માંથી. આનાથી આગલું સૂત્ર. આનાથી આગલું સૂત્ર. હલી, હલ, હલી, હલ. હલ યાની બધા જ વ્યંજનો. અહીંયા બધા જ વ્યંજનો. મકારના માટે 33-33 અને નકારના માટે છલ, છલી. બેમાં આટલો ફેર. મકારના માટે 24 વણાવે. છલમાં 24 પણ મકારના માટે 33. બધા જ હથી માંડી 5મા સૂત્ર માંડીને 14મા સૂત્ર સુધી એટલે બધા જ વ્યંજન હોય. પરમાં હોય, પરમાં હોય ત્યારે મકારનો અનુસ્વાર થઈ જાય. આવું મો અનુસ્વાર આ સૂત્ર કહી રહ્યું છે. પદાંત મકારસ્ય. પદાંત મકારસ્ય. અહીંયા પદાંત મકારસ્ય છે. પદના અંતે રહેલા એમ કે છે. સંહિતાયામ. સંહિતામાં એટલે સંધિમાં વ્યંજને પરે કોઈ બાકી નહીં. હલી છે ને અનુવૃત્તિ તરીકે છે એ 22માંથી આગલા સૂત્રમાંથી હજી ઉતરી આવ્યું છે. અનુસ્વાર આદેશ ભવતી. અનુસ્વારનો આદેશ થાય છે. અનુસ્વારનો આદેશ થાય છે. ક્યાં ક્યાં થાય છે? મનો મકારનો અનુસ્વાર થાય છે. ક્યારે થાય છે? હલ વર્ણો પરમાં હોય ત્યારે અને પદના અંતે મકાર હોય ત્યારે. એમ કે છે. ન જે છે એ અપદાંતની વાત છે. ન જે છે એ અપદાંતની વાત છે અને ચ થી પાછળ ઉમેરી લે છે. 22મું સૂત્ર આગળ જોઈએ તો હલી સર્વેશામ. એ સૂત્ર પછી તમને હું સમજાવીશ કારણ કે અહીંયા એની જરૂર નથી. આવી જઈએ 24માં. નશ્ચ પદંત નહ ચ અપદાંતસ્ય જલી. અપદાંત મકારસ્ય. હવે અહીંયા અપદાંત મકાર પણ થઈ ગયો. અપદાંત મકાર પણ થયા. ત્યાં પદાંત હતો મો અનુસ્વારમાં. ઓકે. અપદાંત મકારસ્ય અપદાંત નકારસ્ય બંનેની વાત આવી ગઈ. ચ અને જલ વર્ણે પરે પેલામાં એકલા મ માટે હલી. હલ બધા 33-33 પરમાં હોય ત્યારે. અહીંયા માત્ર જલ 24. વર્ણે પરે સંહિતાયામ. સંહિતામાં. સંહિતામાં અનુસ્વાર આદેશ ભવતી. અનુસ્વારનો આદેશ થઈ જાય છે. નનો અને મનો. અપદાંત નકાર હોય, અપદાંત મકાર હોય ત્યારે શું થઈ જાય છે? અનુસ્વાર થઈ જાય છે. કોનો? નકારનો અને મકારનો. ક્યારે?
ત્યારે છલ વર્ણો પરમાં હોય ત્યારે કક્કો જ છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. સમગ્ર અષ્ટાધ્યાયમાં 3978 સૂત્રમાં માયાજાળ જે છે એ કોની છે? માત્ર વર્ણોની, 14 માહેશ્વર સૂત્રોની, એનું જ શાસન છે, વર્ણાનુશાસન. પણ આપણે શબ્દાનુશાસન કહીએ છીએ. કેમ શબ્દાનુશાસન કહીએ છીએ? તો કે પ્રાણ પૂર્યા પછી પદો બને છે ને, એટલા માટે. તો આખું વ્યાકરણ જે છે એ વર્ણો પર ટકેલું છે. પછી આગળ જાણવાની જરૂર નથી. અષ્ટાધ્યાયમ દ્વાભ્યામ સૂત્રાભ્યામ, 2 સૂત્રો. અષ્ટાધ્યાયમાં દ્વાભ્યામ સૂત્રાભ્યામ, 2 સૂત્રોમાં ભ્યામ ભ્યામ પંચમી તૃતીયા ચતુર્થી ને પંચમી દ્વિવચન ભ્યામ ભ્યામ સૂત્રાભ્યામ આદેશ રૂપેણ અનુસ્વારસ્ય વિધાનમ ક્રિયતે. અનુસ્વારનું વિધાન કરવામાં આવે છે. 2 સૂત્રોમાં અનુસ્વારનું વિધાન કરવામાં આવે છે. એમાં એક છે મો અનુસ્વાર અને બીજું નશ્ચા પદાંતસ્ય છલિ. 8, 3, 23 અને 24. બરાબર છે. એ તયો ઇદમ દ્વિતીયમ સૂત્રમ. એમાંનું આ કયું સૂત્ર છે? બીજું સૂત્ર છે. પહેલું કયું છે? મો અનુસ્વાર. આગલું સૂત્ર યહ જે મકાર નકાર, જે મકાર નકાર પદસ્ય અંતે ન વિદ્યતે, પદના અંતે નહીં હોય, પદના અંતે નહીં હોય, તસ્ય જલવર્ણે પરે, તેનો જલવર્ણ પરમાં હોય ત્યારે સંહિતાયામ સંધિમાં અનુસ્વાર આદેશ ભવતી, અનુસ્વારનો આદેશ થઈ જાય છે. ઇતિ અસ્ય સૂત્રસ્ય આશય. એવો આ સૂત્રનો આશય છે, હેતુ છે, ભાવાર્થ છે, અર્થ છે. બરાબર છે? ખ્યાલ આવી ગયો હવે? બરાબર છે. હા સર. કારનો અને નકારનો અનુસ્વાર ક્યારે થાય? તો એના જવાબ 2 સૂત્રોમાં છે. એનો જવાબ એકલા મકારનો આપવો હોય તો મો અનુસ્વાર, મહ અનુસ્વાર, અને બંનેનો જવાબ આપવો હોય તો નશ્ચ પદાંતસ્ય ઝલિ, નહ ચ અપદાંતસ્ય ઝલિ. પણ ઉપરથી અનુવૃત્તિ તરીકે લેવાનું થાય છે. ક્લિયર આટલું? બાકી ઉદાહરણ વગેરે જોવાની જરૂર નથી. આવી જઈએ જૈસે थे. हेलो सर, હમ एक कंफ्यूजन है सर, पूछी सकूं? બોલો. प्रश्न पूछी सकूं सर? હમ બોલો બોલો हेलो. બોલો બોલો हाँ, प्रश्न હતો સર, એમ પૂછી બોલો, શકું ને? પણ બોલો કહું છું. આદેશ. હા બરાબર સર, અવાજ હમ હા અવાજ થોડો અટક્યો એટલા માટે. હમ સર આપણે જે પ્રત્યયો બનાવ્યા પ્રત્યય આદેશ કરીને, એમાં પિચ અને અપિચ એમ 2 વર્ગોમાં વિભાજિત કર્યા, બરાબર સર? હમ હવે જે અપિચ બનાવ્યા, જે અપિચ સાર્વધાતુક હતા એને ગીતવત માનવાના, બરાબર? હમ બરાબર. અને ગીતવત માની એટલે ગીત લકાર હોય એ રીતેની અહીંયા પણ પ્રોસેસ થશે. અને ગીતવત માનવાથી ગુણનો નિષેધ થશે, બરાબર? હમ બીજું સૂત્ર લાગશે તો કિમિતિ. સર હવે જયારે આપણે બોલો હા બોલો. એટલે એ સૂત્રથી ગુણનો નિષેધ થશે, હમ બરાબર? પ્રશ્ન. તો હા. સર હવે જયારે એ પ્રત્યયોને આપણે જેમ કે લંગ લકાર માં પ્રથમ પુરુષનું દ્વિવચન છે, ત્યાં તામ પ્રત્યય છે, હમ આપણે તામ પ્રત્યય બનાવીએ છીએ. હમ પછી ત્યાં અંગ ગુહ તેને જોઈન કરીને ગુહમાં રહેલો અ અને ત્યાં સોરી ઈતામ પ્રત્યય છે ને, જે પરસ્મય આત્મનેપદમાં પદમાં હમ ત્યાં આપણે અ અને ઈ નું ગુણ કરીએ છીએ તો હમ અગુહે તામ બને છે ને સર? એ શરત તો ક્યારે એ લાગે? ગુણ બોલો, બોલી લો પેલા. હા તો સર એ ગુણનો નિષેધ કરવાનો એનો અર્થ શું, એટલું થોડું સ્પષ્ટ કરશો? બરાબર. એ વસ્તુ ક્યારે આવે છે પેલા તો હું ઘણીવાર કહી ચૂક્યો છું, છતાં હવે ફરી કહી દઉં. એ ક્યારે નિષેધ થશે અને ક્યારે ગુણ થશે, ત્યારે એના માટે જવાબદાર આવશે, હજી પાછળ આવે છે, હજી જે વસ્તુ આવી નથી. તો ઈખ
સાર્વધાતુક આર્ધાતુ કયો હો જે સૂત્ર છે, અને બીજું સૂત્ર છે આપણું જે આમાં કરી રહ્યા છે, જેના ગુણ નહીં કરતા પણ દીર્ઘ ઉ કરી રહ્યા છે, ગોહની જગ્યાએ ગુહ કરી રહ્યા છીએ. પણ એ કોના અપવાદમાં એ સૂત્ર આ પડ્યું છે આપણી પાસે? સૂત્ર ખ્યાલ છે? હા, દીર્ઘ ઉ કરીએ છીએ એ. નહીં, ગુણ કરવા માટે ઉપધામાં ઈક હોય અને અંતે ઈક હોય. આ આપણી શરત છે. ઉગંત લઘુ પદસ્ય ચ. ફરીથી એ બે સૂત્રોનું કામ હજી આવ્યું નથી. હા, ગુહમાં આવતું હતું પણ એ અપવાદમાં બારોબાર જતું રહ્યું. એ વખતે પણ મેં સમજાવ્યું હતું. જવાબદાર કોણ છે? તો કે આપણા જે ધાતુ છે, ધાતુ એકલા ધાતુ કેવા બે પ્રકાર પડે છે. પહેલો પ્રકાર હલાદી અજાદી, પછી બીજો વિભાજન થાય છે હલંત અજંત. ધાતુમાં બે રીતે જોવાનું છે, આગળ પણ જોવાનું છે, પાછળ પણ જોવાનું છે. ધાતુને શું જોવાનું છે? ધાતુ આગળમાં જોઈએ, દ્રષ્ટિ કરીએ તો હલાદી છે કે અજાદી છે. પ્રત્યયમાં પણ એવું કરીએ છીએ, પ્રત્યયોમાં પણ આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. પછી બીજી વસ્તુ શું જોવાનું છે? ધાતુ અંતે હલંત છે કે અજંત છે. હલંત છે કે અજંત છે. હલાદી અજાદી ક્યારે કામમાં આવે છે? જ્યારે આગમ કરવાનો થાય છે ત્યારે. અટનો આગમ કરવાનો થાય, આટનો આગમ કરવાનો થાય, ત્યારે આગળ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. જ્યારે કરવાનું થાય ત્યારે, બધી જગ્યાએ નહીં. બરાબર છે? પછી અંતે એ હજી વસ્તુ આવી નથી, અહીંયા બારોબાર આપણે ઉડાડી મૂકી છે. ઉગંત લઘુ પદસ્ય ચ સૂત્રના અપવાદ રૂપે. કોને? ઉદુપધાયા ગુહ. તો એ શું કહે છે? તો અંતે ધ્યાન રાખવાનું છે. કોને? ધાતુને. ધાતુ અંતે ઈક છે. ઈક નહીં હોય અંતે તો ઉપધા જોવાની છે. ઉપધામાં ઈક રસ્વ ઈક અને અંતે ઈક. ઈક એટલે ખબર? ઈક એટલે શું? પ્રત્યાહાર છે પૂરો સાહેબ. પ્રત્યાહાર. અંતમાં હોય તો. બરાબર. જો અંતે ઈક હોય યાની અચ, ઈક અચ, બરાબર છે? તો સારો ધાતુ કાર ધાતુ કયો હો સૂત્રથી શું કરીશું? ઈકનો ગુણ કરીશું. ગુણ ખબર છે, ઈકનો ગુણ શું થાય છે તે તમને ખબર છે, ચારે ચાર વસ્તુ. અને વૃદ્ધિ એ ખબર છે, ગુણ અને વૃદ્ધિ બંને ખબર છે, ચારે ચારના ઈકની. પછી અંતે ઈક નહીં હોય તો ઉપધા જોવાની. ઉપધા જ્યારે જોવાનો આવે, અચ્છા, અંતે ઈક હોય ત્યારે રસ્વ હોય ચાહે દીર્ઘ હોય, બંને માટે લાગુ પડે છે. પણ હલંત હોય, ધાતુ અજંત અને હલંત, પણ અજંતમાં અંતે અચમાં ઈક હોય તો ચાહે દીર્ઘ હોય ચાહે રસ્વ હોય, પણ કોણ? ઈક. પણ ધાતુ હલંત હોય, અંતે હલ હોય તો ઉપધા જોવાની. ઉપધામાં ઈક હોવું જોઈએ, પણ માત્ર રસ્વ, દીર્ઘ નહીં. દીર્ઘ હોય તો નહીં લાગુ પડે. તો શું કરવું? ઈક હોય તો, ઉપધામાં ઈક હોય તો પુગંત લઘુ પદસ્ય ચ સૂત્રથી શું કરીશું? ગુણ કરીશું. શું કરીશું? ગુણ કરીશું. અને પેલામાં અંતે ઈક હોય, ચાહે રસ્વ ચાહે દીર્ઘ, ત્યારે સાર્વધાતુ આર્ધાતુ કયો હો સૂત્રથી ગુણ કરીશું. પણ એ ગુણ ક્યાં થશે? એ ગુણ ક્યાં થશે? પિત હશે તો, અપિત હોય તો નહીં. ક્લિયર? પછી જગદીશે જે કહ્યું એ આપણે પ્રત્યયની વાત હતી. કોની વાત હતી?
પ્રત્યય નહીં, પણ ઈક તો હજી આવ્યો જ નહીં. ઈક તો હજી આપણે વિષય આવ્યો જ નહીં. બરાબર છે. ઉપધામાં હતો ખરો, પણ બારોબાર આપણે ઉડાડી મૂક્યો છે. ઉદુપધાયા ગોહ. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો હવે? ત્યારે હજુ જોવે એવો ખ્યાલ નહીં આવ્યો. તો પ્રક્રિયામાં આવશે એટલે વધારે ખ્યાલ આવી જશે. હા, એટલે હા ત્યાં કદાચ એવું હશે. ત્યાં હજી આપણે ઘણી વાર અકારાંત, બરાબર. આકારાંત અને પછી ઈકારાંત આવશે. જો કદાચ એનું ઉદાહરણ આપેલું હશે. પહેલા સાર્વધાતુક કાઢું છું. એકવાર હું કઈ લખીને થોડું સમજાવો તો સર કદાચ ખ્યાલ આવી જાય. સાર્વધાતુક નહીતર પછી પ્રક્રિયા આવે એટલે બરાબર. सार्वधातुकार्धधातुकयोः સૂત્ર નંબર છે 7384. સાર્વધાતુક આર્ધધાતુકયોઃ. સપ્તમી દ્વિવચન છે. સપ્તમી વિભક્તિ દ્વિવચન. સપ્તમી હંમેશા આવે એટલે પરમ જ હોય. બરાબર છે. અનુવૃત્તિ ઉતરી રહી છે ગુણની, અને ગુણ તમને ખબર છે. બરાબર છે. આમ તો અદયંગ ગુણ વર્ણોનું સૂત્ર છે, સંજ્ઞા કરનારું સૂત્ર છે. સાર્વધાતુક અને આર્ધધાતુક એ બે ની ખબર છે. સાર્વધાતુક કોને કહેવાય, આર્ધધાતુક કોને કહેવાય? સાર્વધાતુક તિંગસિત સાર્વધાતુકમ. તિંગસિત સાર્વધાતુક. તિંગ નવે દુ 18 પ્રત્યય હોય, પણ ક્યારે? 4 લકારને લાગે તો જ. અને સનિત સંજ્ઞા થાય. સનિત સંજ્ઞા થાય. બીજી શરત એક હું વધારે નહીં કહી દઉં કે એ જે પ્રત્યયો જે છે સનિત સંજ્ઞા થનારા, કે તિંગ પ્રત્યયો જે છે, તિંગ તો ખબર છે કે કોઈ બી પ્રત્યય હોય એ માત્ર ધાતુને જ લાગવા જોઈએ. ધાતુને જ લાગવા જોઈએ, નામને નહીં. પ્રકૃતિ તો બે છે. પ્રકૃતિ બે છે. ક્રિયા પણ છે, નામ પણ છે, એની પ્રાતિપદિક પણ છે. પણ એમાં પ્રાતિપદિક હોય તો આ વિભાજન નથી. ઓકે. ધાતુ માટે ધાતુ આવે અને પ્રત્યય લગાવવાના થાય તો પ્રત્યય 4 છે, આપણે જાણીએ છીએ. સનાદિ, શનાદિ, તિંગ, કૃદત, કૃત, વિકરણ. આ 4 જ છે. આ 4 જ છે. સનાદિ બેયને લાગે છે. સનાદિ બેયને લાગે છે, યાની ક્રિયાને પણ લાગે છે, નામને પણ લાગે છે, પ્રાતિપદિકને પણ લાગે છે. જ્યારે ધાતુને લાગશે ત્યારે સાર્વધાતુક આર્ધધાતુક તરીકે વિચાર કરવાનો થાય છે. પણ બધા અર્ધાતુક જ છે. કોઈ બારે માંથી સનિત સંજ્ઞા થતી નથી. તાલવ્ય શનિ એટલે બધા આર્ધધાતુક જ છે. સાર્વધાતુક કોને કહીશું? તિંગસિત સાર્વધાતુક. તાલવ્ય સનિત સંજ્ઞા થાય, જેમ કે સપ છે, સનિત સંજ્ઞા થઈ રહી છે. કૃદંતમાં 9 પ્રત્યય એવા છે કે જેમાં સનિત સંજ્ઞા થઈ રહી છે, તો એને આપણે સાર્વધાતુક કહી દઈએ છીએ. બાકીના માટે શેષાત આર્ધધાતુકમ શેષ, આર્ધધાતુકમ શેષ સૂત્ર આવે છે. અને કૃદંત કોને કહીશું? કૃદઅંત. તો અત્યંગ કૃદંત આવું સૂત્ર છે. અત્યંગ, તિંગ નથી, તે કૃદંત. અત્યંગ આટલું જ કે છે. અત્યંગ બહુ શોર્ટમાં કહી દે છે. અચ્છા, અહીંયા આવે સાર્વધાતુક આર્ધધાતુક. સાર્વધાતુક કોને કહેવાય, આર્ધધાતુક કોને કહેવાય? આર્ધધાતુકમ શેષ, આર્ધધાતુકમ શેષ. બાકીના બધા આર્ધધાતુક. સાર્વધાતુક કે આર્ધધાતુક છે પ્રત્યય પરે. સાર્વધાતુક અને આર્ધધાતુક પ્રત્યય બંનેને લાગુ પડે છે. ચાહે સાર્વધાતુક પ્રત્યય હોય, ચાહે આર્ધધાતુક પ્રત્યય હોય. પણ ઇગંતસ્ય અંગસ્ય, ઇગંત અંગ અંતે ઈક હોય, યાની 4 વર્ણ ખબર છે તમને. ત્યારે ગુણાદેશ ભવતી, ગુણનો આદેશ થાય છે. ધાતોઃ વિહિતાઃ, ધાતોઃ વિહિતા, ધાતુઓથી યુક્ત. પ્રત્યયાઃ, પ્રત્યયો સાર્વધાતુક તથા આર્ધધાતુક, એ બેને ખબર છે. અને પ્રકારેણ વિભાજિતા સંતિ, આવી રીતે વિભાજન થયું છે.
એતેષામ સર્વેષામ વિષય આ બધાના વિષયમાં અનેન સૂત્રેણ યાની ઉપરનું સૂત્ર સાર્વધાતુ વાર્ધાતુકયો ઇગંતસ્ય અંગસ્ય ઇગંત અંગ ગુણાદેશ ભવતી ગુણ સંજ્ઞા કરનારું અદેન ગુણ બીજું સૂત્ર પણ એ માત્ર વર્ણોને જ કરે છે. એ વર્ણોમાં 3 જ આવે છે. આપણે 4નું કરીએ છીએ, ઇક કરીએ છીએ. ઇકો ગુણ વૃદ્ધિ ત્રીજું સૂત્ર આવે છે. ઇકો ગુણ વૃદ્ધિ ત્રીજું સૂત્ર યાની 1 1 3 આવે છે. પહેલું વૃદ્ધિરાદેશ, બીજું અદેન ગુણ, ત્રીજું ઇકો ગુણ વૃદ્ધિ, ચોથું ન ધાતુ લોપે અર્ધ ધાતુ કે. છોડીએ, જ્યારે આવશે ત્યારે કરીશું. પણ હવે 3ને ધ્યાન રાખીએ. પહેલું વૃદ્ધિરાદેશ, એ વૃદ્ધિ સંજ્ઞા કરનારું સૂત્ર. બીજું ગુણ કરનારું અદેન ગુણ. ત્રીજું બંનેને લઈ લે છે. એટલે ગુણને પણ લઈ લે છે, વૃદ્ધિને પણ લે છે. ઇકો ગુણ વૃદ્ધિ આવું સૂત્ર આવે છે. ઇકો ગુણ વૃદ્ધિ. છોડીએ. અહીંયા અદેન ગુણ ઇતિ અનેન અકાર એકાર ઓકાર આ સૂત્રમાં રહેલો. આ સૂત્રમાં અથ અદેન જે છે, અત એ અંગ, અત તપરકરણ છે અને એ અંગ પ્રત્યાર છે, એટલે એકાર અને ઓકાર ગુણ સંજ્ઞા ભવતી. અતઃ એતેષુ સ્થાનિનઃ ય અંતરતમ સહ એવ આદેશ રૂપેણ આગચ્છતિ. આ ત્રીજું અહીંયા મૂક્યું છે, ઇકો ગુણવૃદ્ધિ. બરાબર છે. ઇતિ અનેન અંગસ્ય અંતિમ ઇક વર્ણસ્યૈવ અયમ ગુણાદેશઃ ભવતી. ગુણનો આદેશ થાય છે. અતઃ અકારાંતાનામ એજંતાનામ ચ અંગાનામ વિષये અસ્ય સૂત્રસ્ય પ્રસક્તિઃ નાસ્તિ. અસ્ય પ્રસક્તિ યાની અહીંયા અકારાંતાનામ એજંતાનામ ચ અંગાનામ આ વિષય લાગુ પડતો નથી. આવશે એટલે પછી તમને ફરી પાછો એને યાદ દેવડાવીશ. આના પછીનું કદાચ પુગંત લઘુપદસ્ય ના વાર છે. ઓકે, ફરી આમાં પણ યાદ કરાવું છું. શામાં? પ્રક્રિયામાં પણ આપણી પાસે અંગ જ નથી હોતું. સર હા, હું કહું કઈક? બોલો. હા, હવે જગદીશભાઈ ને આ જે પ્રશ્ન પૂછે એમનો હા. એમનો પ્રશ્ન એમ છે કે, હા, તો તમારો પ્રશ્ન એમ છે કે ઇથામ પ્રત્યય છે, બરોબર, અને એ પિત્ત નથી, અને એટલે અપિત્ત છે. તો હવે ગુણ વૃદ્ધિ બરાબર. અહીંયા ગુણ કઈ રીતે થયો, એમ જ ને? હા, ઈનો કારણ કે કઈ એને રીતે થયો? આપણે અધાતુક માનીને એક પાછળ વાર પ્રક્રિયા કરવાની છે. હા, તો એ ગુણ વૃદ્ધિનો નિષેધ આપણે ક્યાં કરવાનો? અંગમાં કરવાનો હોય. જો ઈગંત અંગ હોય તો પિત્ત પ્રત્યય હોય તો ગુણ થાય અને વૃદ્ધિ પણ થાય. અહીંયા અપિત્ત પ્રત્યય છે અને છતાં ગુણ કઈ રીતે થયો, તમારો પ્રશ્ન એમ છે. તો ગુણ આપણે અંગમાં કર્યો જ નથી, આપણે પ્રત્યયમાં કર્યો ગુણ. ઇથામનો જે ઈ છે એના સ્થાને એ કર્યો, બરોબર. એટલે અંગમાં ગુણ કર્યો જ નથી, એટલે હા, એટલે એ રીતે થયો. અદેન ગુણ સૂત્ર છે, એ સૂત્રથી આપણે ગુણ કર્યું અને આદ બરાબર. ગુણ સૂત્ર લાગુ પડ્યું, એટલે ઈનો ગુણ એ થયો, એ પ્રત્યયમાં થયો. એટલે પેલું તો આપણે જોવાનું જ નહીં. પછી ગીત પ્રત્યય હોય, અપિત્ત પ્રત્યય હોય તો એ અંગમાં ગુણ જોવો પડે. પણ અહીંયા તો અપિત્ત છે અને આપણે અંગમાં ગુણ નથી કર્યું, આપણે પ્રત્યયમાં ગુણ કર્યું. હજી થોડોક એટલે આવું- પ્રત્યયમાં તો ગુણ થશે જ. હા, ગુણ પણ થાય અને વૃદ્ધિ પણ થાય હજી થોડોક આગળ, પ્રત્યયમાં. ત્યાંથી થોડોક આગળ જાઓ. બરાબર. અટક્યા ત્યાંથી. ના, પાયલભાઈને બહુ સરસ સમજાવ્યું, અમને પકડી લીધું હું શું કહેવા માંગુ એ. બરાબર, હવે એનાથી આગળ થેન્ક જાઓ. યુ. આપણે ગુણ થતો હા. હતો, ક્યાં ગુણ થતો હતો? શપ વિકરણ પ્રત્યય જ્યારે લાગતો હતો આ ધાતુને, તો ઉપધાને ધ્યાનમાં રાખીને, ઉપધામાં ઉ છે અને પાછળ સપ છે, સપ સાર્વધાતુક છે, ત્યારે થતો હતો. પણ વિશેષ સૂત્ર ઉદુપધાયા ગોહથી. આમ તો ગો થતો હતો, ઓ થતો હતો, ઉનો ગુણ ઓ થતો હતો. પણ
નિષેધ કરી નાખે છે અપવાદ રૂપે વિશેષ સૂત્ર ઉદુપધાયા ગોહ. ત્યાં થતો હતો પણ થવા દીધો નહીં અપવાદ રૂપે. અહીંયા તમે જોઈ શકશો શું કે છે, गुण निमित्तक अजादि प्रत्यय परे होने पर गुह धातु की उपदा को उत आदेश होता है. अजादि प्रत्यय कोने कहीशु? अजादि विकरण प्रत्यय सप जे छे એ સપમાં રહેલો અ તે અજાદિ પ્રત્યય પરમાં છે. પરમાં છે અને પરમાં હોય ત્યારે અહીંયા જે ગુહુ છે અહીંયા પુગંત લઘુપદસ્ય છે. પુગંત લઘુપદસ્ય છે, પુગંતને બાદ કરીએ પણ લઘુ ઉપદસ્ય છે. લઘુ ઉપદામાં ઉ છે એના કારણે ગુણ થતો હતો, yani ગોહ થતો હતો. ગોહ થતો હતો પણ આ સૂત્ર રોકી લે છે અને આદેશ કરી દે છે દીર્ઘ ઉનો. બરાબર. પછી આપણે પ્રત્યયોમાં આવ્યા હતા. ફરી પાછા ક્લિયર? જગદીશ? હા સર, થેન્ક યુ. પાયલ બેનને પણ થેન્ક યુ, એમને સ્પષ્ટતા સારી કરી. ક્લિયર છે. આવીએ લોટ લકાર પરસ્મય પદ. લોટ લકાર પરસ્મય પદ. પ્રથમ પુરુષ એક વચનનું રૂપ બનાવી દીધું હતું. શું? તો કે ગુહતુ ગુહતાત. દ્વિવચન તરફ સીધા આવીએ. ધાતુ છે ઔપદેશિક અવસ્થામાં ગુહુ અનુનાસિક સ્વરિત. જગદીશ દ્વિવચન. હા સર. પર પરસ્મય બંધા બનાવો સર, આત્માની બંધા? પરસ્મય પદ ચાલી રહ્યા છે. ગુહુમાં સ્વરિત ઈદ સંખ્યા હોવાથી, ઉભયપદી ધાતુ હોવાથી પરસ્મય પદ અને આત્મનેય પદના પ્રત્યયો બનશે. અહીંયા આપણે પરસ્મય પદના પ્રથમ પુરુષ દ્વિવચનનું રૂપ લોટ લકારનું બનાવીશું. તો ગુહુમાં ઉમાં રહેલો ઉ અનુનાસિક હોવાથી ઉપદેશ છે અચ અનુનાસિક. એ જ સૂત્રથી ઈદકરણ કરીશું. ત્યારબાદ ગુહ વધશે. ત્યારબાદ કર્તરી શબ્દ વિક્રમ પ્રત્યય લગાવીશું. પમાં રહેલો પ હલંત હોવાથી હલંત્યમ સૂત્રથી ઈદકરણ કરીશું. અને શનુ લક્ષકપદ અધિજય સૂત્રથી ઈદકરણ થશે. તસ્ય લોપ આદર્શનમ લોપ. અ વધશે તેને હમાં ઉમેરીશું તો બનશે ગુહ. પ્રત્યય. ત્યારબાદ લોટ લકાર પ્રથમ પુરુષ દ્વિવચન નો પ્રત્યય તસ છે. તામ. તસ છે. તસ છે. હા, ઔપદેશિક. તસ પ્રત્યય છે. તેને સહલંત છે પરંતુ ન વિભક્ત સુષ્મા. એ સૂત્ર અહીં હલન થતા રોકી લે છે. અને ત્યારબાદ લોટો લંગવત એ સૂત્ર પ્રમાણે તસ થસ સમીપામ તાન તમ તામહ સૂત્રથી તસની જગ્યાએ તામ કરીશું. ત્યારબાદ એ તામને ગુહમાં જોડતા ગુહતામ પદ બનશે. હજી હવે અહીંયા હા બાકી છે. અહીંયા ગમા રહેલો ઉ હસ્વ છે તો પુગન લઘુપદસ્ય થી ગુણ થશે. પરંતુ ત્યારબાદ ઉદો ઉપધાયા ગોહ સૂત્ર આવી તેને ગુણ થતા રોકી લે છે. અને જેથી ગમા રહેલો હસ્વનું દીર્ઘ ઉ થતા ગુહતામ પદ બનશે. પ્રથમ પુરુષ દ્વિવચન લોટ ટકાનું. સૌ ગુહતામ. તમે બંને ઢાંકો અથવા છુપાવું. તૌ ગુહતામ. તે બે તે બે. છુપાવો. તે બે એ છુપાવો. બે ઢાંકો અથવા છુપાવું. છુપાવો. હવે તમારા પ્રશ્નનો જે ઉકેલ હતો બરાબર છે. આપણું અંગ જે છે અંગ અહીંયા વિકરણ પ્રત્યય પિત્ત પણ છે, પિત્ત છે અને શીત પણ છે.
કિંચિત સાર્વધાતુકમ, સાર્વધાતુક છે, પિત્ત પણ છે. પહેલા સાર્વધાતુક પછી પિત્ત અપિત્તની વાત આવે છે. બરાબર છે. હવે અહીંયા ગુહ ધાતુ છે. ધાતુ ગુહ, આમ તો ગુહ હતો, પણ પિત્તકરણ કરતા ધાતુ સંજ્ઞા બનાવતા શું બની જાય છે? ગુહ બની જાય છે. ગુહ બની જાય છે. ઓકે. હવે અંગ બન્યું ત્યારે અદંત અંગ થઈ ગયું. વિકરણ પ્રત્યય જ્યારે લગાવ્યો, આપણે એક પ્રત્યય લગાવ્યો ત્યારે એ અદંત થઈ ગયું. આપણી પેલી જે શરત હતી, કઈ? ઉપધા જોવાનો. ઉપધા જોવાનો. ઉપધામાં ઉ છે. ઉપધામાં ઉ છે. એ ક્યારે લાગુ પડતું હતું? પુગંત લઘુપદસ્ય લાગુ પડતું હતું, પણ આપણી પાસે વિશેષ આવ્યું. બાકીના ધાતુઓ જ્યારે આવશે ત્યારે એનો વારો આવશે. અહીંયા એનો વારો આવ્યો નહીં, નિષેધ અપવાદ છે. એટલે દીર્ઘ એની જગ્યાએ શું કરીએ છીએ? દીર્ઘ કરીએ છીએ. દીર્ઘ કરીએ છીએ. અને સીધા પછી તસ તસ તમીપમ તાંતમાં તામ છે, અને ગુહ તામ ડોટ લગા. બહુવચનમાં આવીએ. ધાતુ છે ગુહુ, અનુનાસિક સ્વરિત. નંદની, નંદની. ગુહમાં ઉપદેશે અચ અનુનાસિક થી ગુહ થશે, અને કર્તરી શબ્દથી પનિહલ અંત્યમ સૂત્રથી અને લની લશકવત તદ્ધિતિ ઈત સંજ્ઞા થશે. અને મૂળ પ્રત્યય છે જી. પહેલા અને પછી જી. જીમાં જ્વંત સૂત્રથી અંત થશે, અને જીમાં રહેલો ઈના લીધે અંતિ થશે. પછી એરુહુ, એરુ સૂત્રથી અંતિનું અંતુ થશે. અને ગુહમાં રહેલો અ અને અંતુમાં રહેલો અ, એટલે અતો ગુણેથી પરરૂપ એકરૂપ થશે. હજી પણ આ ગુને અને સુધારીએ. ગુને સુધારીએ અને સાથે અહીંયા ન છે, અપદાંત ન છે. એટલે નશ્ય પદાંત જલી સૂત્રથી અનુનાસિક થઈ જશે. ઉદુપધાયા ગોહથી દીર્ઘ કરીએ, રસ દીર્ઘ થઈ જશે. પરરૂપ એકરૂપ એટલે હજ થઈ રહ્યો. અને નને નશ્ચા પદાંતસ્ય જલીથી શું કરી દઈશું? તો કે અનુસ્વાર કરી દઈશું, અને થઈ જશે ગુહન. અને પછી હવે અનુસ્વારનો અનુસ્વારસ્ય યઈ પરસવ સૂત્રથી પાછું અંતુ થઈ જશે. એટલે ગુહંતુ, તે ગુહંતુ. તે બધા ઠાકો છે. તે બધા ઠાકો ખાલી આજ્ઞાર્થ છે. ઓકે, હજી એક સૂત્ર હેતલ રહી ગયું. આપણે માત્ર નશ્ચા પદાંતસ્ય જલીથી પાછા આવી ગયા. શું થઈ ગયું હતું? શું રહી ગયું હતું? અનુસ્વારસ્ય યઈ પરસવર્ણ થઈ ગયું. યઈ પરસવર્ણ. અનુસ્વારસ્ય યઈ અનુસ્વાર. 8/4/58. અનુસ્વારસ્ય યઈ પરસવર્ણઃ. ઓકે, મકાર નકારનો અનુસ્વાર કર્યો છે. આગળ શું? મો અનુસ્વાર અને નશ્ચા પદાંતસ્ય જલીથી મકારનો અને નકારનો અનુસ્વાર કર્યો. પણ હવે અનુસ્વારનો પાછો મકાર કે નકાર કરી દેવો. બરાબર ને? તો અનુસ્વારસ્ય યઈ પરસવર્ણ. અનુસ્વારસ્ય અનુસ્વારનો ષષ્ઠી સ્થાને યોગા યઈ સપ્તમી આવી પરમાં હોય. આ યઈ શું છે? આ યઈ
નીચે આપ્યું છે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર છે, અહીંયા છે પ્રત્યાહાર છે. યય પ્રત્યાહાર. તો એમાં કોણ આવે? વર્ગીય હય વર્તના યથી લઈને. વ્યંજનાની. વર્ગીય વ્યંજનાની એટલે બધા જ વ્યંજનો આવી ગયા. વર્ગીય એમ કે છે. વર્ગ કેટલા છે? 5. કયા? કચા, કુચુટુ તુપુ. દરેકમાં કેટલા? 5 વર્ણો છે. વર્ગીય વ્યંજનાની બહુવચન. પ્લસ અંતઃસ્થાહ. અંતઃસ્થ યરલ. યણ કહીશું, બરાબર છે. 4. કેટલા? 4. આહત્ય 29 થઈ ગયા. 25 ને 4, 25 ના 4 29 થઈ ગયા. એ બધા શામાં આવે? યયમાં આવે. 1 સેકન્ડની અંદર 29 વાર 29 ને નહીં બોલવું હોય, 29 વાર નહીં બોલવું હોય તો શું કરવું પડે? યય કહી દેવાનું. યય યાની યય પરમાં હોય, સપ્તમી હોય ત્યારે આ વર્ણો પરમાં હોય ત્યારે શું કરે છે? પર સવર્ણ. પ્રથમા એકવચન પર સવર્ણ. સવર્ણ જે તે વર્ગનો સવર્ણ પાંચમો વર્ણ, જેને આપણે અનુનાસિક કહીએ છીએ. અધિકાર પૂર્વત્ર અસિદ્ધમ 8.2 સંહિતાયામ સંધિમાં અનુસ્વારસ્ય યય વર્ણે પરે પરસવર્ણાદેશ ભવતી. થોડા કાવ્ય નીચે યય વર્ણે પરે 29 વર્ણો પરમાં હોય. અનુસ્વારસ્ય સ્થાને અનુસ્વારની જગ્યાએ પરસવર્ણાદેશ ભવતી. એનો છે તેનો, જેનો અનુસ્વાર તો આપણે મોટા ભાગે કોનો બનાવીએ છીએ? મકાર નકાર. મોટા ભાગે કોનો બનાવીએ? મકાર નકાર. અસ્ય સૂત્રસ્ય પ્રયોગ. પણ હવે અહીંયા પરસવર્ણ જ્યારે આવે છે ને ત્યારે 5 વર્ણો જવાબદાર રહેશે. 5 વર્ણો. સવર્ણ જ્યારે વર્ગના આવે ત્યારે અંતિમ 5 જવાબદાર રહેશે. ઓકે, અહીંયા તો માત્ર પરસવર્ણ. અસ્ય સૂત્રસ્ય પ્રયોગ કેવલમ. આ સૂત્રનો પ્રયોગ માત્ર અપદાંત, પદના અંતે નહીં હોય તેવા અનુસ્વારસ્ય વિષયે, પદના અંતે નહીં હોય અપદાંત એવા અનુસ્વારસ્ય વિષય, એવા અનુસ્વારના વિષયમાં જ સંભવતી શક્ય છે, સંભાવના છે. યતઃ આથી પદાંતે વિદ્યમાનસ્ય, પદના અંતે રહેલ અનુસ્વારસ્ય, અનુસ્વારનો યય વર્ણે પરે, યય વર્ણમાંનો વર્ણ પરમાં હોય ત્યારે વા પદાંતસ્ય, બીજું સૂત્ર છે ઇતિ અગ્રિમ સૂત્રેણ કેવલમ વિકલ્પેન એવ અનુનાસિકાદેશ ભવતી. એ વસ્તુ જુદી છે, એ હજી આપણે આવ્યું નથી. અપદાંત અનુસ્વાર તુ, અપદાંત અનુસ્વારનો તુ પરંતુ નશ્ચા પદાંતસ્ય જાણીએ છીએ. ઇતિ એકેન એવ સૂત્રેણ સિદ્ધ્યતિ. અતઃ પ્રકૃત સૂત્રસ્ય પ્રયોગ નિત્યમ નશ્ચ પદાંતસ્ય ચલી ઇતિ અસ્માત અનંતરમ, પછી જ સંભવતી શક્ય છે. ક્રમેણ ઉદાહરણ આપણે જોવાની જરૂર નથી. જો અહીંયા અનુસ્વાર અની ઉપર છે, પાછળ ક બેઠો છે, તો પાછળ ક નો સવર્ણ કોણ છે? અંગ છે. ગો. અંગ છે. અંગ. અંગ છે. બરાબર. એવા ઉદાહરણો કેટલા મળે ખબર? 20 ઉદાહરણો મળશે આવા. 5 ચોક 20. હવે અહીંયા આ મુ છે, અનુસ્વારમાં અનુસ્વાર પછી ચ છે, તો ચ વર્ગમાં અંતિમ આગળ આવીએ. અહીંયા સીધા જોઈએ, સીધા ડાયરેક્ટ. અનુસ્વાર પછી ઠ છે, ટ વર્ગનો છે, તો અંતિમ કયો છે? અણ છે. અંતિમ સવર્ણ તરીકે અણ છે. આગળ આવીએ, અહીંયા આવીએ.
રની ઉપર અનુસ્વાર છે રેફ, પાછળ ત છે, પાછળ ત છે, તનો સવર્ણ અનુનાસિક ન, ન. આગળ આવીએ, પ વર્ગમાં જઈએ, ઉદાહરણ તો અહીંયા દંભ, પાછળ કોણ છે? અનુસ્વાર પછી ભ છે, તો પ વર્ગનો અંતિમ મ મ આવી ગયો. થઈ ગયા 5 એ 5, પણ વર્ણો આપણી પાસે 4 4 રહેશે. પાછલો પોતે તો છે અનુનાસિક. ઓકે, આવી જઈએ પાછા. ગુહંતુ, મધ્યમ પુરુષ એક વચન, પરસ્મય પદ ધાતુ છે. ગુહ, ગુહુ અનુનાસિક સ્વરિત. હેતલ, પહેલા ધાતુ સંજ્ઞા. સ્પીકર બંધ છે, સ્પીકર બંધ છે હેતલ. હા સર, હા સર. હમ. પ્રથમ ઉપદેશે અચ અનુનાસિક થી ગુહ થશે, હલંત કર્તરી શબ, પણ હલંત સૂત્રથી શનિ લસક કર્તરી રહ્યો તો ગુહ આખો થઈ જશે. અને પછી પેલા આપણે ઉદુ પધાયા ગુહ થી ગુને દીર્ઘ કરી દઈશું. કરી દીધી. ગુહ, પછી મૂળ પ્રત્યય છે અપસ્થિત, મધ્યમ પુરુષ એક વચન. તો સિપની અંદર પની હલન તેમ સૂત્રથી એકરણ કરશું. પછી સી રહ્યું, તો સેહ્ય પિચ થી સી નો ડાયરેક્ટ હી કરીશું, આપણે હીનો આદેશ કરશું. અને પછી પાછળ હી છે તો હીનું અતો હે થી હીનો લોપ કરશું. બની ગયું. ગુહર, ગુહ પ્રત્યય બચ્યો. ત્વમ ગુહ, હા, એટલે ત્વમ ગુહ, અને વિકલ્પ, ત્વમ ગુહ, વિકલ્પે એક છે સૂત્ર. વિકલ્પે તુહ્ય તો તાતંગ, તુહ્ય તો તાતંગ અન્ય તરસ્યમ. તાત, આમ તાતંગ છે. સીધું તાત નો આદેશ જ થાય ને. હા, તાતંગ છે પણ એમાં ઈદકરણ થાય છે. પણ અંગ તો ઉપદેશ આપતે નહીં, ઉચ્ચારણાથી. આવો પ્રત્યય છે, એમાં હલંત્યમ સૂત્રથી સંજ્ઞા કરીશું. અહીંયા તાતને આવું લખીએ તો ઉપદેશ અનુનાસિક થી અજશે, અને ખાલી આ નહીં કરીએ તો ઉચ્ચારણાર્થે છે, અને હલન થઈ જશે એટલે તાત. અને ઉચ્ચારણાર્થે છે. હવે જોડી દઈએ, હલન તાત, ગુહ તાત, ઉપર ને બંનેમાં વિકલ્પ ગુહ તાત, ત્વમ બંને વિકલ્પ બનશે. બરાબર. પછી ત આવે છે, ત આવે ત્યારે પછી હજી બે લાગનારા છે, લગાડીએ તો છલામ જશો અંતે અને અવસાને, જસ્ત્વ અને જસ્ત્વ અને ચરત્વ. બરાબર છે. એટલે કેટલાક તો હા એમને એમ સંધિ 2 4 તો વધારે પણ ઓછા નહીં, સંધિ તૈયાર થઈ જશે. એટલે જ્યાં જ્યાં સંધિ આવશે ત્યાં તો હું કરાવતો જ રહીશ. સ્પેશિયલ સંધિ કરવા જઈશું તો મજા નહીં આવે. સ્પેશિયલ ક્યારે કરીશું? અંતે કરીશું. આ બધું કરીશું ને તો ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવવા માંડશે. પણ જ્યાં જ્યાં આવશે તો એક એક સંધિ આપણે જાણવાની થશે. પેલી બધી એક સાથે જાણવા જઈએ ને તો ઉપરની ભૂલતા જઈએ, પાછળની કરતા જઈએ તો આગળની ભૂલતા જઈએ. આવું તો ત્વમ ગુહ. હવે અહીંયા ખાલી ગુહ જોવા મળે આપણને. ગુહ, આ શું કરીશું? તું, હા, તું છુપાવ, આજ્ઞાર છે, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણને એમ લાગશે કે ખાલી અંગ જ છે. કેમ? તો કે કર્તરી શબ્દનો મૂકી દીધો, પાછળ કઈ રહ્યું નથી. પ્રત્યય હતો, પણ હતું પ્રત્યય હી હતો. હા, હી લાગશે પણ અનદંત અંગમાં લાગશે. અદંત અંગમાં શું થશે? અતો હે થી લોપ કરી દીધો, ગયો. લોપ થશે, લોપ તો થયો, પણ તે અર્થ છોડી દેશે. અર્થ
અર્થ મૂકતો જાય છે. પ્રત્યય લોપે પ્રત્યય લક્ષણમ, પ્રત્યય લોપે પ્રત્યય લક્ષણમ. લક્ષણ સૂત્ર જરા જોઈએ છે કે પડ્યું છે કે કેમ. છે 1:1:62. प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्. ઓકે, 1:1:62 શરૂઆતમાં પહેલા પાદમાં, પહેલા અધ્યાયના પહેલા પાદમાં જે સંજ્ઞાકરણ કરે છે ને બધા, પહેલો બીજો અધ્યાય બે સંજ્ઞાકરણના છે મોટા ભાગે. બધા સભ્યો કુટુંબને આવરી લે છે. ઓળખ, કુટુંબની ઓળખ, નામકરણ, ઓળખ્યાની નામકરણ છે. પછી એમની ડ્યુટી આગળ કે છે, જેમ જેમ મોટા થાય છે તેમ તેમ એ કાર્યો કરતા જશે. અચ્છા, પ્રત્યય લોપે સપ્તમી એક વચન, પ્રત્યય લક્ષણમ પ્રથમા એક વચન. શું કે છે? કોઈ અનુવૃત્તિ નહીં, અધિકાર નહીં. સૂત્ર જે છે એ પરિભાષા સૂત્ર છે. લક્ષણ આપનારું, વ્યાખ્યા કરનારું સૂત્ર છે. પરિભાષા. પ્રત્યય કોની પરિભાષા? તો કે પ્રત્યય લક્ષણની પરિભાષા, પ્રત્યય વ્યાખ્યાની પરિભાષા. બરાબર છે. પ્રત્યય છે લોપે કૃતે અપી, પ્રત્યયનો લોપ કરવા છતાં પણ શું થાય? પ્રત્યય આશ્રિત કાર્યમ ભવતી, પ્રત્યયના આશ્રયે રહેલું જે કાર્ય છે એ તો થઈને જ રહે છે. એ થઈને જ રહે છે. સાપ જતો રહે પણ લીસોટો રહે છે. અષ્ટાધ્યાયમ, અષ્ટાધ્યાયમાં લુક, લુકનો અર્થ થશે લોક. શ્લુહુ, શ્લુનો અર્થ પણ થાય છે લોપ જ થાય છે, પણ સપનો લોપ. શ્લુ વિકરણ પ્રત્યય માં આવશે, શ્લુ આવશે, પણ એનો અર્થ પાછો લોપ જ થશે. તે આગળ આવશે ત્યારે જોઈશું. લુપ, લુપનો અર્થ પણ શું કરીશું? લોપ જ કરીશું. અને લોપ, લોપનો અર્થ પણ લોપ. આગળ કહીશું તો અદર્શનમ લોપ. બીજું સર, હા, સર તમે કીધું સ્લો નો સ નો લોપ થાય છે. શપ, શપ વિકરણ શપનો લોપ. પ્રત્યયમાં આવશે, વિકરણ પ્રત્યયમાં આવશે. બાકીના જે લોપ છે એમાં કયા લોપ થાય છે? બધાનો અર્થ લોપ જ કરવાનો છે. આમાં અર્થ લોપ કરવાનો છે, બીજું કઈ લેવાનું નથી. અષ્ટાધ્યાયમાં 4 પદો એવા આપ્યા છે, નામકરણ સંજ્ઞા આપી છે કે જેનો અર્થ લોપ થાય છે, અને લોપ એટલે અદર્શન, દર્શન થતા નથી. પણ એ ચારે ચારના કંઈક જુદા જુદા અર્થો છે. જુદા જુદા એટલે જેમ કે કોઈક જગ્યાએ એકલા વર્ણનો લોપ થશે, કોઈક જગ્યાએ આખા પ્રત્યયનો લોપ કરવો પડશે, અને એ દ્રષ્ટિએ આ જુદા જુદા શબ્દો વાપરશે. ક્યાંક આખા સપનો લોપ થઈ જશે, ક્યાંક માત્ર પનો લોપ થઈ જાય, ક્યાંક માત્ર સનો લોપ થઈ જાય, વગેરે વગેરે. બરાબર. એ રીતે ચારને અર્થ એક જ થાય છે, પણ કોનો લોપ કરવો એ દ્રષ્ટિએ અલગ પડશે. એટલે લુક, શ્લુ, લુપ, આનું પણ એક સૂત્ર છે પાછું, આનું અલગ સૂત્ર છે પાછું, જુદું. અહીંયા વાત છે પ્રત્યય લોપે પ્રત્યય લક્ષણમ. આપણે પ્રત્યયનો લોપ થઈ ગયો, હીનો લોપ થઈ ગયો, પણ એ લક્ષણ તો લાગુ, પરિભાષા તો લાગુ પડે છે, એની અર્થ તો સરે છે. અચ્છા, ઇતિ એતાભિ ચતસ્રુભિ સંજ્ઞાભિ, આ 4 સંજ્ઞાઓથી પ્રત્યયશ લોભ વિધીયતે, પ્રત્યયના લોપનું વિધાન કરવામાં આવે છે. એતાભ્ય કાચિત અપી સંજ્ઞયા પ્રત્યયશ લોપ ક્રિયતે ચેદપી લુપ્ત પ્રત્યય નિમિત્તકમ કાર્યમ પ્રક્રિયાયામ અવશ્યમ ભવતી ઇતિ પ્રકૃત સૂત્રસ્ય આસ. કાનિચન ઉદાહરણો આપણે જોવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા નથી. જેમ કે નદી વત્તા શું છે, તો નદીના રૂપ જયારે આવશે દીર્ઘઈકારાંત, ત્યારે શુપ પ્રત્યય જે પ્રથમ વિભક્તિ એક વચનનો છે એનો લોપ થઈ જાય છે. આમ તો સરે છે ઈતકરણ કરતા કરતા, અને ઈતકરણ કરતા સ જયારે રહે છે ત્યારે આપણે વિસર્ગ કરીએ છીએ, સસજુ સ્વરૂહ વગેરે કરતા કરતા, પણ આખાને જ ઉડાડી મૂકે છે. બરાબર. એ આપણે હજી આવ્યું નથી. આ ખાલી પ્રત્યય લોપે પ્રત્યય લક્ષણ તમને મેં જાણ કરી કે અહીંયા આપણે લોપ થઈ જતો, પણ એનો અર્થ તો સરે છે રૂપનો. મધ્યમ પુરુષ દ્વિવચન તરફ આવીએ.
થતું છે. ગુ ગુ અનુનાસિક સ્વરિત. અંકિતા અંકિતા હા સર. અંકન કરો. ઉપદેશે અચ અનુનાસિક થી ગુહ પ્રત્યય બનાવશું, ગુહ ધાતુ બનાવશું. કર્તરી સપ પ્રત્યય મૂકશું. પની હલંત્યમ સૂત્રથી ઈચ સંજ્ઞા કરશું. સની લસકો વધતી ઈચ સંજ્ઞા કરશું. પ્રત્યય લશક્વ તદ્ધિતે. લસકો તે લશક્વ તદ્ધિતે સીધું બોલીએ ત્યારે. લશક્વ તદ્ધિતે. એક મિનિટ હો. કારણ કે આજ બોલવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. લશક્વ लशक्व तद्धिते લશક્વ તદ્ધિતે. લશક્વ તદ્ધિતે. બોલો. લસકવ તદ્ધિતે. લશક્વ તદ્ધિતે. લસકવ તદ્ધિતે. હા, બાકીના બધા ધ્યાન રાખજો. હવે જ્યારે આ પદ જો છૂટું પાડવું હોય ને સમજવા માટે, તો અહીંયા નીચે જુઓ. લશકુ આવું જ્યારે કરીએ, લશકુ આવું બોલીએ ને, તો તદ્ધિતે નહીં બોલાય. તદ્ધિતે નહીં બોલાય. પણ શું બોલાશે? શું બોલાશે? અતદ્ધિતે. અતદ્ધિતે. ક્યાં તદ્ધિતે અને ક્યાં અતદ્ધિતે? બે એકબીજાના વિરોધી થઈ જાય છે તો અતદ્ધિતે છે, પણ કુ કમાં રહેલો ઉ, કમાં રહેલો ઉ અને પાછળ અતદ્ધિતે શું બની ગયું? બે ભેગા થઈ ગયા તો ક્વ ઈકો યણચી. ઈકો યણચી. નહીં ખબર પડે ને? ઈકો યણચી નહીં ખબર પડે ને? જોઈએ. ઈકો યણચી બતાવી દઉં આમાં. ઈકો યણચી. હા સર. પહેલા તો અર્થ કરીએ. સૂત્ર કાઢું પછી કાઢું. આને ધ્યાનમાં રાખીએ. અત્યારે આ કુ જે છે ને એ કને હલંત કરી દો, વત્તા ઉ કરી દો. પાછળ અ છે. હું લખીને બતાવું. લશકુ અતદ્ધિતે. જોજો આવું હતું આપણી પાસે. પહેલા તો લ શ વ આ ભેગું અને પછી ત ધી તે. બરાબર છે. હવે એને છૂટું પાડીએ. છૂટું પાડીએ એટલે લ શ ઉ પછી અ ત ધી તે. હજી હવે આમાં જ્યારે શું કરી નાખ્યું? આ ક્વ થઈ ગયો ને તદ્ધિતે, ત્યાં સુધી તો બરાબર. અહીંયા ક્વ થઈ ગયો ને, હવે એને આપણે ક હલંત કરી દઈએ, વત્તા ઉ કરી દઈએ અને પાછળ કોણ છે? અ છે. બાકી બધું બરાબર છે. હવે હું સૂત્ર સંધિનું યણ સંધિ. કઈ સંધિ? યણ સંધિ. ઈકો ઈકો યણચી છૂટું પાડી દો. ઈકો યણચી સૂત્ર યણ સંધિનું સૂત્ર છે. યણ સંધિનું. તો પહેલા તો ઈકહ એને પણ છૂટું પાડીએ, પછી યણ અને પછી અચી સપ્તમી. આ ઈકહ ષષ્ઠી. ષષ્ઠી સ્થાને યોગા. કોનો? આ ઈક એ પ્રત્યાહાર છે. ઈકનું ઈક પ્રત્યાહારમાં આ ઈક છે. ઈક બરાબર કેટલા? ઈ ઉ રૂ રૂ. બરાબર છે. એની જગ્યાએ ષષ્ઠી સ્થાને યોગા. ઈકનું શું થઈ જાય? યણ થઈ જાય. એટલે યણ કરવા જઈએ તો ક્રમશઃ શું કરીશું? ઈનો ય, ઉનો ઉનો વ, રૂનો ર, રૂનો લ. યણ બરાબર. યણ બરાબર. પણ ક્યારે થાય?
અચનું સપ્તમી વિભક્તિ એક વચન પરમાં હોય ત્યારે કોણ પરમાં હોય? પરમાં કોણ હોય? અચ્છા. અચ એટલે નવે નવ. નવે નવ. અચવર્ણ. નવે નવે નવ. હવે અહીંયા જુઓ, આપણી પાસે આટલા આવીને ઉભા રહ્યા, બરાબર છે? આપણી પાસે ઉ, અહીંયા તમને ઉ દેખાય છે? ઉ દેખાય છે અહીંયા? આ ઉ છે અહીંયા, અને પાછળ કોણ છે? અ છે. તો ઉ નો શું થઈ જાય? ઉ નો શું થઈ જાય? વ થઈ જાય. વ હલંત. વ હલંત. હવે ફરી હું લખું છું, લ સ, પછી ક અડધો જ કરીશ, પછી વ ને પણ હું અડધો જ કરીશ. ઉ નો વ થઈ ગયો, અને પછી પાછળ અ લખું છું, પાછળ અ લખું છું, અને તદ્ધિતે તો છે જ, તદ્ધિતે તો છે જ, ત ધી તે. બરાબર છે? હવે જોડીએ, હવે જોડીએ. શું જોડશું? તો લ સ, હવે કઈ અડધો ને બય અડધો, અને પાછળ કોણ બેઠો? અ. તો ક અડધો જ રાખીએ, ક અડધો જ રાખીએ. પણ વ આની સાથે છે. આખો થઈ જશે. અરે હાથ નીચે આવી જાય છે, દબાઈ જાય છે. પેનમાં નીચે લખું, લ સ, આ ક અડધો રાખીએ, ક અડધો રાખીએ એટલે અહીંયા આમ વમાં જોડી દઈએ ને, સાંકળ બનાવી દઈએ ને તો અડધો ગણાશે ને, નહીં તો અહીંયા પેલું પાખ્યું કરવું પડે, કને હલન કરવું પડે. હવે વ માં અ આવી ગયો, અને પછી પાછળ તદ્ધિતે. લશક વત્તધિતે થઈ ગયું, થઈ ગયું લશક વત્તધિતે. પણ છૂટું પાડીએ ત્યારે લશકુ, પછી અતદ્ધિતે. ખબર પડી ગઈ? પડી ખબર? હા સર. સંધિમાં કઈ સંધિ કઈ લાગુ પડી? જેનું નામ છે યણ સંધિ. યણ સંધિ. બરાબર? અહીંયા સંધિમાં પાછો આને કરીએ તો ન થઈ જશે, તથ દધ ન. સંધિમાં લખવા માટે પાછળ ધ છે તો ન થઈ જશે સંધિ. સાચી રીત. આ એક નવી સંધિ, તમને એક ઉદાહરણ કહી દીધું, ઈકો યણચી સૂત્ર પણ કહી દીધું, અને સાથે સાથે આ ખાલી ઉનું કર્યું. હો, ખાલી ઉનું કર્યું. બરાબર છે? આ સૂત્ર આવતું હતું, તમને વારંવાર બોલવામાં આવતું હતું, વારંવાર, કારણ કે જ્યાં જ્યાં સપ લાગશે ત્યાં ત્યાં આગળ આવીને ઉભું રહેશે, નડશે આપણને. તો લશક વત્તધિતે જયારે બોલો, સાથે બોલો તો લશક વત્તધિતે, અને છૂટું પાડો તો લસકુ અતદ્ધિતે. પણ ક્યારે? કુ છૂટો પાડો ત્યારે. અને જોડે રાખો, મોટા ભાગે જોડે રાખવાનું, મોટા ભાગે જોડે જ, કારણ કે આ તો સાથે જ હોય, સંધિયુક્ત જ હોય. લશક વત્તધિતે. બરાબર? સમજવા માટે લશકુ ક વર્ગ, કુ બરાબર ક વર્ગ, ક ખ ગ ઘ અંગ. આદિમાં હોય ક ખ ગ ઘ, ત્યારે શું થાય? અતદ્ધિત પ્રત્યય ન હોવો જોઈએ. અતદ્ધિતે, તદ્ધિત પ્રત્યય, અતદ્ધિત નહીં, તદ્ધિત પ્રત્યય ન હોવો જોઈએ. અતદ્ધિત છે. બરાબર છે? તદ્ધિત સિવાય ન હોય ત્યારે જ ઈત સંજ્ઞા થશે, બાકી નહીં થાય. ક્લિયર? લશક વત્તધિતે અથવા લશકુ અતદ્ધિતે બોલવામાં ધ્યાન રાખવું. સંધિઓ બાકી રાખીએ છીએ, છતાં ક્યાંક ક્યાંક આપણે આવરી લઈશું. ક્યાં પહોંચ્યા હતા આપણે? અચ્છા, ફરી પાછા મધ્યમ પુરુષ દ્વિવચન કરતા હતા. મધ્યમ પુરુષ દ્વિવચન. મધ્યમ પુરુષ દ્વિવચન. મધ્યમ પુરુષ દ્વિવચન. ઉહ, ને પછી પાછળ દ્વિવચન માટે તો સિપ થસ. હવે આગળ અહીંયા દીર્ઘ. ઓકે, થસમાં શું કરીશું? તસ્તસ્તમી ભાવ. કામ તન તમ તામ. હિતમનો આદ. સીધું
ગુહતમ થઈ જાય છે. તોમ પછી યુવામ. વામ. યુવામમાં અનુસ્વાર મૂકીશું. કેમ? પાછળ ગ છે. પાછળ ગ છે. એના માટે કોઈ સૂત્ર ખરું? મો અનુસ્વાર. મો અનુસ્વાર. બરાબર. કારણ કે યુવામ પાછળ માં આવતો હતો ને, પાછળ માં આવતો હતો ને, મો અનુસ્વાર. મનો અનુસ્વાર ક્યારે? હલ પરમાં હોય ત્યારે. બતાવી દઉં પાછળ સૂત્ર. ના સાહેબ, ખ્યાલ આવી ગયો, હમણાં આવ્યું ને. આગળ આપણે આવ્યું હતું. હા, બે આયા ને. પદાર્થ જલીથી આગલું. હા, મો અનુસ્વાર. તો તેમાં જલી પાછું, અરે જલીની હલી પરમાં હતું, એટલે 33 વ્યંજન. તો એમાં આવી ગયું ને, અહીંયા અનુસ્વાર થઈ ગયો. મો અનુસ્વાર. મનો અનુસ્વાર થઈ ગયો. ઓકે. બહુવચન. સમય થયો છે, પણ આ પૂરું કરી દઈએ. હજી બાકી 4 છે. ઝડપથી થતું છે. ગુ ગુ અનુનાસિક સ્વરિત. કોનો વારો આવી રહ્યો છે? તારા પછી મારો, મારા પછી તારો. પાયલ છે. પ્રહલાદ. પ્રહલાદ. હા સાહેબ, ટૂંકમાં બનાવી દઈએ. સંજ્ઞા પહેલા, ધાતુ સંજ્ઞા. હા, સૌથી પહેલા ધાતુની ઓળખ કરીશું. એટલે ત્વરિત, ઈત, કર્તા, અભિપ્રાય, ક્રિયા, ફલે. એટલે આત્માની પદ અને પરસ્મય પદના પ્રત્યયો બનશે. અને અત્યારે આપણે પરસ્મય પદના બનાવીશું. સૌથી પહેલા ઈતકરણ. ઉપદેશ અનુનાસિક ઈતથી કરણ કરીશું. એટલે ગુહ રહેશે. કર્તરી સબ પ્રત્યય. એમાં સનો લસક તદ્ધિતેથી લોપ કરીશું, અને પનું હલંત્યમથી લોપ કરીશું. તસ્ય લોપ દર્શનમ. પછી ઔપદેશિક અવસ્થામાં ઠ પ્રત્યય છે. લોટો લંગવત તસ્થસ્તમીપમ તાંતમ તામહ. એટલે થના બદલે તનો આદેશ થશે. પછી ગુહ જે છે પુગંત લઘુપદસ્ય ચ. એમાં ગુણ થાય છે, પણ પુદુપધાયા ગોહ સૂત્રથી દીર્ઘ થશે. એટલે ગુહ. પછી વિકરણ પ્રત્યે અ ઉમેરાશે, એટલે અંગ બનશે ગુહ. અને ત પ્રત્યે ઉમેરાશે, એટલે ગુહ ત. યુયમ ગુહ ત. તમે બધા ઠાકો. ટાકો. ઉત્તમ પુરુષ એક વચન ધાતુ છે. ગુહુ અનુનાસિક સ્વરિત. પ્રહલાદ પછી આવે છે અર્જુન. ચડાવો બાણ ત્યારે. હા સર. હમ ઉપદેશે અચ અનુનાસિક થી ગુહ બનશે. હમ કર્તરી શપમાં પની હલંતર સૂત્રથી અને સની લસોકો લસોકો તદ્દિથી. હમ અને મીપના પની હલંતર સૂત્રથી. હમ પછી ગુહાની અંદર અલાક્ષ. આખો થઈ જશે તો ગુહ થઈ જશે. ઉદુપદાયા ગોહથી દીર્ઘ ઉ કરી દઈએ. અને પાછળની હવે આ મી બચ્યો એને શું કરીશું? એનું મેળની સૂત્રથી આની ઈ કરી દઈએ, આદેશ કરી દઈએ. થઈ ગયો, અપિત થઈ ગયો. પણ પછી આગમ કરીએ છીએ. કોને? કયા સૂત્રથી? આડુત્તમ. પિત્યથી 8 નો આગમ. પણ તની હલંત્યમ સૂત્રથી સંજ્ઞા રહ્યો આ આદ્યંતો થકીતો. આની થઈ ગયો. હવે અહીંયા અ છે, અહીંયા બી આ છે. શું કરીશું હવે? અ વત્તા અ આવીને ઊભું રહે છે. ત્યારે અહીંયા સંધિનું સૂત્ર લાગી રહ્યું છે. સંધિનું સૂત્ર લાગી રહ્યું છે. અ વત્તા આ બરાબર આ જ રહેશે. હું તમને બતાવી દઉં. તો સંધિ પણ કામ કરવા માંડી રહી છે. બરાબર. એટલે બતાવો. અકહ બનશે વર્ણે દીર્ઘ. અકહ 6 1 101.
અકસ્સવર્ણે દીર્ઘ. અચ્છા, શું કહે છે? અકહ પંચમી એક વચન. અક, અક પ્રત્યાહાર છે. પ્રત્યાહાર અક. અક. બરાબર કેટલા થશે? બરાબર 5. 5 વર્ણ. ઓકે. સવર્ણે કેવા હોય? સવર્ણ એના જેવું. અ વત્તા આ કે આ વત્તા અ, ઈ વત્તા ઈ કે બંને આ વત્તા આ, બરાબર કોઈ પણ વિકલ્પ. દીર્ઘ સવર્ણે આ સપ્તમી છે એટલે પરમા, પરમા બરાબર એના જેવો જ પરમા. જે 5 છે ને, હા સર. 5 5 ચાહે રસ્વ હોય ચાહે દીર્ઘ હોય, અને પાછળ પણ એના એ જ 5 ચાહે રસ્વ હોય ચાહે દીર્ઘ હોય. તો શું રે? પ્રથમ એક વચન દીર્ઘ. ત્યારે દીર્ઘ થઈ જશે. ત્યારે અચી અચ પરમાં હોય ત્યારે સંહિતાયામ સંધિમાં એકહ પૂર્વ પરાયઃ, એકહ પૂર્વ પરાયઃ એક થઈ જાય. અક વર્ણાત સવર્ણે અચ વર્ણે પરે સંહિતાયામ પૂર્વ પરાયઃ એકહ દીર્ઘ એકાદેશઃ ભવતિ. અક બરાબર 5 થશે પણ રસ્વ દીર્ઘ બંને લાગુ પડશે, અને અચ એટલે 9 9. અહીંયા તમે જોઈ શકશો સવર્ણ તરીકે ને દીર્ઘ થઈ જાય છે. અ માટે છે અહીંયા, ઈ માટે છે ને, અવર્ણાત પરઃ અવર્ણ. હા અચ્છા, અહીંયા અ છે, ય માં અ, અને અહીંયા પણ અ છે. અહીંયા આ છે અને અહીંયા અ છે. કૃષ્ણમાં અ છે અને પાછળ આ છે. સીતામાં આ છે અને અહીંયા પાછળ આ છે. એટલે અની વાત થઈ, અ વત્તા આ કે આ વત્તા જે કંઈ કહો, સમીકરણ તો એનું એ. પછી ઈ ની વાત આવી, તો ઈમાં પણ અહીંયા જોઈ શકો રસ્વ ઈ રસ્વ ઈ બરાબર દીર્ઘ ઈ, દીર્ઘ ઈ રસ્વ ઈ બરાબર દીર્ઘ ઈ, રસ્વ ઈ દીર્ઘ ઈ બરાબર દીર્ઘ ઈ, દીર્ઘ ઈ દીર્ઘ ઈ બરાબર દીર્ઘ. આ નવું ક્યાંથી આવ્યું? બીજું આવી ગયું વચ્ચે, આકારાંતનું આવી ગયું. પછી ઉ જોઈએ, ઉકારાંત ઉકારાંત દીર્ઘ, દીર્ઘ ઉકારાંત રસ્વ ઉકારાંત બરાબર દીર્ઘ, રસ્વ દીર્ઘ બરાબર દીર્ઘ. પછી અહીંયા અચ્છા દીર્ઘ અને દીર્ઘ, દીર્ઘ અને દીર્ઘ બરાબર દીર્ઘ. હવે રૂ આવ્યો, હવે રૂ આવ્યો. પિતૃ રસ્વ અને અહીંયા બી રસ્વ બરાબર દીર્ઘ. અહીંયા બી રસ્વ છે, અહીંયા બી રસ્વ છે. ઓકે. લુકાર લુકાર સવર્ણ દીર્ઘ દીર્ઘ ઉકારાંત એકાદેશ રૂપેણ વિધીયતે. બરાબર છે. બરાબર. તો અકહ સવર્ણે દીર્ઘ, અકહ સવર્ણે દીર્ઘ. સર આપણે રૂ ના સ્થાને રૂ લેવાનો? કોના સ્થાને? રૂ તો કેમ કે દીર્ઘ થતો જ નથી. હા, એ તો રસ્વ અને પ્લુત જ છે એટલે પ્લુત જ છે. એટલો રસ્વ થઈ રહેશે. એટલે આગળ ઉદાહરણ જ નહીં આપ્યું. હા, ઉદાહરણ જ નહીં આપ્યું. એટલે કીધું રૂ અને રૂ. એવું કોઈ ઉદાહરણ મળશે નહીં. ઓકે. તો હવે અહીંયા શું થઈ જશે જોડતા? ગુહાની. અહમ ગુહાની. અહમ ગુહાની. હું ઠાકુર, હું ઠાકુર પ્રશ્નાર્થ રૂપે જેવું થઈ જશે. હું ઠાકુર, કારણ કે આજ્ઞા મેળવવા પડશે ને કોઈકની પાસેથી. આજ્ઞા છે એટલે જાતે પોતે પોતાને પોતાની આજ્ઞા. ઓકે, આવીએ બે સાથે બનાવી લઈએ હવે સરખા હોવાના કારણે. કોણ આવ્યું? પ્રહલાદ ચૌહાણ, અર્જુન થઈ ગયા ને? અચ્છા, પાછળ કોઈ બચ્યું નથી, પણ પલક છે. હા સર. દેશીય અનુનાસિકથી અનુનાસિકોની ઈત સંજ્ઞા એટલે ગુ કર્તરી શબ્દ પ્રત્યે
શપમાં પની હલંત્યમ સૂત્રથી જ સંજ્ઞા થશે અને શની લસકો તદ્વિતીય સૂત્રથી જ સંજ્ઞા થશે. અને પ્રત્યય છે વસ. બે લઈ લઈએ. વસમાં વધે અને હા વધે વસ અને એને વધારે મળી જાય. બંનેમાં નિત્યમ ગીતાથી સનો લોપ થશે હમ અને હા લોટો લંગવટ લાગતા. હમ અને ઉદુક્તાયા ગોહ સૂત્રથી ભૂમારા સ્વનો દીર્ઘ થઈ જશે એટલે ગોહ અને અકહ સવર્ણે દીર્ઘ ના આડુ તમસ્ય પિચ્ચ સૂત્રથી આટનો આગમ થશે એટલે આવ અને આમ. બંનેમાં અકહ સવર્ણે દીર્ઘ થશે એટલે ગુહાવ અને ગુહામ. આવામ ગુહાવ અને વયમ ગુહામ. અમે બે ઢાંકીએ, અમે બધા ઢાંકીએ. શું થયું? અચ્છા, અહીંયા ગુહામ વયમ ગુહામ આવામ ગુહાવ. બરાબર થઈ ગયા 9 પણ હવે થોડીક ધીરજ ધરજો, એટલા માટે કે કાલે મારે ફરીથી આને લેવું ના પડે. શાની ધીરજ ધરવાની છે? જેમણે ના લખી, તે બોલવા માટે. હા, જેને ના લખી હોય તે ફરી લખી કાઢજો. મારાથી શરૂઆત કરીશું. અહમ ગુહાત અહમ ગુહતુ ગુહતાત આવામ ગુહતામ વયમ ગુહંતુ ત્વમ ગુહ ગુહતાત યુવામ ગુહતમ યુયમ ગુહત અહમ ગુહાની આવામ ગુહાવ વયમ ગુહામ. પાયલ. હા સર. સહ ગુહતુ સહ ગુહતાત ગુહતામ તે ગુહંતુ ત્વમ ગુહતાત યુવામ ગુહતમ યુયમ ગુહત અહમ ગુહાની આવામ ગુહાવ વયમ ગુહામો. ભલે. સહ ગુહતુ સહ ગુહતાત તૌ ગુહતામ તે ગુહંતુ ત્વમ યુવામ ગુહતમ યુયમ ગુહત અહમ ગુહાની આવામ ગુહાવ વયમ ગુહામ. સ્પીકર કાન ખોલી દો, પહેલા સ્પીકર ચાલુ કરો. સહ ગુહતુ સહ ગુહતામ અથવાની અંદર દ્વિવચનમાં તો તૌ ગુહતામ તે ગુહંતુ ત્વમ ગુહ અથવા તો ત્વમ ગુહતાત યુવામ ગુહતમ યુયમ ગુહત અહમ ગુહાની આવામ ગુહાવ વયમ ગુહામ. ઓકે, જગદીશ. સહ ગુહતુ તૌ ગુહતામ તે ગુહંતુ ત્વમ ગુહ યુવામ ગુહતમ યુયમ ગુહત અહમ ગુહાની આવામ ગુહાવ વયમ ગુહામ. મધ્યમ પુરુષ બહુવચન જગદીશ. મધ્યમ પુરુષ બહુવચન હમ ગુહત ગુહત. બરાબર. યુયમ ગુહત. હા. નંદની. હા સર. સહ ગુહતુ સહ ગુહતાત તૌ ગુહતામ તે ગુહંતુ ત્વમ ગુહ ત્વમ ગુહતાત યુવામ ગુહતામ યુવમ ગુહત અહમ ગુહાની આવામ ગુહાવ અને વયમ ગુહામ. મધ્યમ પુરુષ દ્વિવચન નંદની. મધ્યમ પુરુષ દ્વિવચન દ્વિવચન યુવામ ગુહ ગુહ તામ તમ તમ તમ. હા સર ગુહત. કામ કરાય. સ્મૃતમ. હા, એક વસ્તુ તમને ફરી એક મોડું થઈ રહ્યું છે પણ બતાવી દઉં.
જ્યાં જ્યાં ઉચ્ચારણમાં તમે ભૂલ કરશો ને ત્યાં ત્યાં હું બતાવતો રહીશ. બરાબર છે? એક તો ક્યાં કરો છો? હું લખું છું. બરાબર? દ્વિવચન અને દ્રિ. સાચું કયું બંનેમાં? બંનેમાં સાચું કયું? નંદની, હા મેં 2 લખી, એમાં સાચું કયું? બીજું લખું. દ્વિવચન દ્વિવચન. આ સાચું કે આ સાચું? દાના વ જોડેલો છે. અચ્છા, અહીંયા વ છે અને અહીંયા આ શું છે? રેપ છે. એટલે દ્વિવચનની જગ્યાએ દ્વિવચન આ ના થઈ જાય. હા સર. બરાબર? દ્વાર દ્વાર અને દ્રાર ના થઈ જાય, નહીં તો દરાર પડી જશે દ્વારની જગ્યાએ. ઓકે, નેક્સ્ટમાં આવ્યા અંકિતા. અંકિતા. સહ ગુહતુ તૌ ગુહતામ તે ગુહન્તુ ત્વમ ગુહતાત યુવામ ગુહતમ યુયમ ગુહત અહમ ગુહાની આવામ ગુહાવ વયમ ગુહામ. મધ્યમ પુરુષ એકવચનમાં વિકલ્પે અને મૂળ. મધ્યમ પુરુષ એકવચનમાં અંકિતા ગુહતાત ત્વમ ત્વમ, પછી ગુહતાત અને બીજું ગુહતમ. ના ના, દ્વિવચન નહીં કરતો, એક વચન જ. ગુહતાત તો વિકલ્પે છે, પણ મૂળ ગુહતાત. તાત તો વિકલ્પે છે, પણ મૂળ પ્રત્યયનો લોપ થાય છે ત્યારે ગુહ, ખાલી ગુહ. ત્વમ ગુહ અને ત્વમ ગુહતાત. ગુહતાત. ખ્યાલ આવ્યો? હા સર. હા. અર્જુન. પ્રથમ પુરુષ એક વચન સ ગુહતુ તો ગુહતામ તે ગુહંતુ. મધ્યમ પુરુષ એક વચન ત્વમ ગુહ યુવમ ગુહતમ યુયમ ગુહત. યુયમ 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 ગુહત. ગુહત. આખો ત. યુયમ ગુહત. હા. ઉત્તમ પુરુષ એક વચન અહમ ગુહાની આવામ ગુહાવ વયમ ગુહામ. પાછળ કોઈ બચ્યું નહીં હવે? બોલ એવા ઓનલાઈન. કેમેરામાં તો આવતા નહીં. રવિન્દ્ર. સહ ગુહતુ સહ ગુહતાત તૌ ગુહતામ તે ગુહન્તુ ત્વમ ગુહ ત્વમ ગુહતાત યુવામ ગુહતમ યુયમ ગુહત અહમ ગુહાની આવામ ગુહાવ વયમ ગુહામ. આગળ. સહ ગુહતો ગુહતાત તૌ ગુહતામ તે ગુહન્તુ ત્વમ ગુહ ગુહતાત યુવામ ગુહતમ યુયમ ગુહત આવામ ગુહાવ ગુહામ. હજી. સહ ગુહતુ વિકલ્પે ગુહતાત તૌ ગુહતામ તે ગુહન્તુ ત્વમ ગુહ વિકલ્પે ગુહતાત યુવામ ગુહતમ યુયમ ગુહત અહમ ગુહાની અહમ ગુહાવ વયમ ગુહામ. પુનઃ. અહમ ગુહાની આવામ ગુહાવ વયમ ગુહામ. कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति. समयः अधिकः जातः, अतः प्रश्नः अपि नास्ति. सम्यक्. तर्हि सम्यक्. मङ्गलाचरणे विरामः.
સદાશિવ સમારંભામ તથા પાણીની મધ્યમામ અસ્મદાચાર્ય પર્યંતામ વંદે ગુરુ પરંપરામ વંદે ગુરુ પરંપરામ વંદે ગુરુ પરંપરામ. શુભરાત્રી અને કાલે મળીએ.